It's a privilege to be with you today. امتياز لكم معكم بهذا النهار. And we as a team bring you greetings from our churches in Pennsylvania in the United States. ونحن كفريق من نحمل سلامات لكم من كنائسنا ب they want you to get closer. Closer. Okay. Good. All right. بنحمل سلامات لكم من كنائسنا ببنسلفانيا بأمريكا. The reason it's a privilege to be with you today is because we enjoy being in this wonderful church. اللي بيخلي يكون امتياز انه نكون معكم هذا النهار هو انه بننبسط فرحانين نكون بهيدي الكنيسة. And also because we get to look together at God's word today. ولأنه كمان بنقدر مع بعضنا البعض ننظر لكلمة الرب في هذا الصباح. I want to speak to you today about trusting God. بدي احكي معكم اليوم او اتكلم لكم اليوم عن الثقة بالرب. You have been studying the book of Acts now you're in chapter 13. كنتوا عم تدرسوا أعمال الرسل وهلا وصلتوا تقريبا للصحة 13. We won't be looking at this chapter today except that we will take one name from the chapter. ما رح نقرا هذا المقطع اليوم بل رح ناخذ منه فقط اسم واحد من هذا المقطع. The Apostle Paul in chapter 13 is speaking to people in Antioch of Pisidia. بولس الرسول بأعمال 13 عمال يحكي للناس بأنطاكية بيسيدية. And he tells them about a man named David. وبخبرهم عن رجل اسمه داود. The Bible says that he is a man after God's own heart. الكتاب المقدس يقول لنا أنه كان رجلا بحسب قلب الله. Someone who is a man after God's own heart or a woman after God's own heart. إذا كان في شخص يلي هو رجل بحسب قلب الله أو امرأة بحسب قلب الله has a deep love for God. عنده محبة عميقة للرب. Verse 22 of chapter 13 also tells us he did everything God told him to do. بالعدد 22 من هيدا المقطع أعمال 13 بيقول أنه كان يصنع كل مشيئة الله. I would like to look at a story from the Old Testament and then at one of the Psalms. بدي أقرأ معكم قصة من العهد القديم وبعدين أحد المزامير. We will look at a time in the life of David when he was going through very difficult experiences. رح ننظر إلى وقت بحياة داود كان عمال بمر بظروف صعبة جدا. One of the problems that we have today are the difficult times that we experience. إحدى المشاكل المواجهة اليوم هي الأوقات الصعبة أو الأزمنة الصعبة يلي تصادفنا. If you would like to write something down, you could write down that tough times test us. إذا بدكم تكتبوا شيء تكتبوا هيدي العبارة الأزمنة الصعبة أو الأوقات الصعبة تمتحننا. The tough experiences, the difficult experiences that we go through can either draw us to God or away from God. التجارب الصعبة التي نمر فيها يا إما تقربنا إلى الرب أو تبعدنا عن الرب. It's interesting in the New Testament that there is a word that is used for test and a word that's used for temptation. من الملاحظ بالعهد الجديد أو بالكتاب المقدس أو بالعهد الجديد أن هناك كلمتين تستخدم واحدة للتجربة وواحدة للامتحان. It's the same word. هذه الكلمة هي الكلمة نفسها. So how can the same word mean both test and temptation? كيف يمكن للكلمة واحدة أن تعني بالوقت نفسه الامتحان والتجربة؟ Does the experience we're going through draw us to God or draw us away from God? هل الظرف أو الاختبار الذي نمر به يقربنا إلى الرب أو يبعدنا عن الرب؟ Sometimes we allow our difficult experiences to get between us and God. بعض المرات نسمح للأوقات الصعبة أو الاختبارات الصعبة أن تحول أو تأتي بيننا وبين الرب. When they get between us and God, they push us away from God. عندما تصبح بيننا وبين الرب تبعدنا عن الرب. If we can get between our problem and God and look to Him. إذا كنا منفكر If we can we can look to allow the problem to be behind us and look to Him. إذا كنا خلينا مشكلتنا تصير ورانا ساعتها هذا بيسمح لنا إنه إحنا ننظر إلى الله. Then that is a test. It draws us close to God. هيدي التجربة أو هيدا الظرف بيصير امتحان يقربنا إلى الرب. David went through many difficult experiences. داود مر بتجارب أو باختبارات صعبة جدا. Now he had a heart for God. كان عنده قلب للرب. And so he did everything God wanted him to do. فكان يصنع كل ما يريد الرب أن يصنعه، يصنع كل مشيئته.
Now you may think of the life of David and say there were some things God did not want him to do. بتفكر بحياة داود أو ممكن تقول هناك بعض الأمور التي عملها داود التي لم يكن الرب يريد أن يفعلها. But when his heart was looking to God, لكن عندما كان قلبه ينظر إلى الله, he had great passion for God, great love for God. كان عنده محبة عظيمة للرب. And so as we look at him, we're reminded that you and I can have a heart for God. فنحن وقت ننظر له بنتذكر أو هذا الشيء بذكرنا إنه نحن نقدر كمان يكون في عنا محبة عظيمة للرب. Often the experiences that he went through that were difficult drew him close to God. غالبا ما كانت المشاكل التي كان يتعرض لها توجهه أو تدفعه باتجاه الرب قريب من الرب. We will see that in our story today. رح نشوف هيدا بقصتنا اليوم. I'm going to ask Pastor Milad to read to you from 1 Samuel 23, verses 19 through 29. 1 Samuel 23, verses 19 through 29. رح بطلب من الأخ ميلاد إنه يقرأ من صموئيل الأول 23 من العدد 19 للعدد 29. صموئيل الأول 23 من العدد 19 ل 29. فصعد الزيفيون إلى شاول إلى جبعة قائلين: أليس داود مختبئا عندنا في حصون في الغاب في تل حخيلة التي إلى يمين القفر؟ فالآن حسب كل شهوة نفسك أيها الملك في النزول انزل، وعلينا أن نسلمه ليد الملك. فقال شاول: مباركون أنتم من الرب لأنكم قد أشفقتم علي. فاذهبوا أكدوا أيضا واعلموا وانظروا مكانه حيث تكون رجله ومن رآه هناك، لأنه قيل لي إنه مكرا يمكر. فانظروا واعلموا جميع المختبئات التي يختبئ فيها، ثم ارجعوا إلي على تأكيد فأسير معكم، ويكون إذا وجد في الأرض أني أفتش عليه بجميع ألوف يهوذا. فقاموا وذهبوا إلى زيف قدام شاول، وكان داود ورجاله في برية معون في السهل عن يمين القفر. وذهب شاول ورجاله للتفتيش فأخبروا داود، فنزل إلى الصخر وأقام في برية معون. فلما سمع شاول تبع داود إلى برية معون، فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك. وكان داود يفر في الذهاب من أمام شاول، وكان شاول ورجاله يحاوطون داود ورجاله لكي يأخذوهم. فجاء رسول إلى شاول يقول: أسرع واذهب، لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض. فرجع شاول عن اتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين. لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقات. وصعد داود من هناك وأقام في حصون عين جدي. Can you imagine how difficult this time was for him? تخيلوا قديش كان هيدا الوقت صعب لداود. He was separated from his family. كان مبتعدا أو منفصلا عن عائلته. Even his own father-in-law wanted to kill him. حماه كان بده يقتله. Are you going through a difficult time right now? هل أنت تمر في ظروف صعبة اليوم؟ Does it involve your family? هل هيدا الظرف خاصه بعائلتك؟ Does it involve the future? هل هيدا خاصه بالمستقبل؟ Does it involve your finances, your money? هل هيدا يتعلق بأموالك بوضعك المادي؟ These are tough times, aren't they? هذه أوقات صعبة وأزمنة صعبة، أليست كذلك؟ A heart for God trusts God even when times are tough. قلب للرب يثق بالرب حتى في الأزمنة الصعبة. How do you trust God when times are tough? كيف يمكن لك أن تثق بالرب عندما تكون الأوقات صعبة؟ In the story we see about David, it doesn't tell us how to trust God. بهيدي القصة اللي قريناها عن داود لا يخبرنا كيف نثق بالرب. We don't know what David was thinking at the time. لا نعرف بماذا كان يفكر داود وهو في هذه الحالة. It had to be very difficult. لابد أنها كانت صعبة جدا. But Psalm 54 tells us what he was thinking and how he was responding at this moment. لكن مزمور 54 يخبرنا بماذا كان يفكر داود وكيف تعامل مع الوضع الذي كان فيه. So I want you to look at Psalm 54 with us. لذلك أريدكم أن تفتحوا معي على مزمور 54.
And as we look at Psalm 54, we will discover how to trust God in tough times. وعندما ننظر إلى مزمور 54 سوف نكتشف كيف نثق بالرب في الأزمنة الصعبة. Pastor, would you read Psalm 54? مزمور 54. اللهم باسمك خلصني وبقوتك احكم لي. اسمع يا الله صلاتي، اصغى إلى كلام فمي. لأن غرباء قد قاموا علي وعتاة طلبوا نفسي. لم يجعلوا الله أمامهم. هو ذا الله معين لي. الرب بين عاضدي نفسي. يرجع الشر على أعدائي. بحقق أفنهم. أذبح لك منتدبا. أحمد اسمك يا رب لأنه صالح. لأنه من كل ضيق نجاني وبأعدائي رأت عيني. Let's look at this psalm to see how David trusted God. خلينا ننظر إلى هذا المزمور لنرى كيف وثق داود بالرب. Let's learn from it how we can trust God. خلينا نتعلم منه كيف نحن يمكننا أن نثق بالرب. Some people might wonder, what can we learn from a man who lived 3,000 years ago? بعض الأشخاص ربما يتساءلوا ماذا يمكننا أن نتعلم من شخص عاش من حوالي 3000 سنة. But remember, we are just like him. ولكن تذكروا أن نحن مثله. We can learn from his life. نستطيع أن نتعلم من حياته. In 1 Corinthians chapter 10 verse 7, it tells us that these are examples to us. بكورنثوس الأولى بإصحاح 10 والعدد 6 العدد 6 بخبرنا أنه ما كتب مثال أو هؤلاء ما حصل لهم كتبت لحتى تكون مثال لنا. So we are going to learn lessons from his life. إذن رح نتعلم دروس من حياته. In order to trust God when times are tough, we need to call on God. لكي نستطيع أن نثق أو لكي نثق بالرب في الأزمنة الصعبة علينا أولا ندعو الرب. In verses 1 and 2, David is calling on God. بالعداد 1 و2 داود يدعو الرب. When he says, "Listen to the words of my mouth," بقول له اصغى إلى كلام فمي. I believe that he was speaking to God, voicing his words to God. أنا بؤمن أنه كانوا عمال يحكي مع الرب، كان عمال يعبر عن مشاعره للرب بالكلام. I have 3 children. عندي 3 أولاد. My daughter is here. بنتي هون موجودة. My oldest son, ابني الكبير when he was a teenager, وقت اللي كان بسن المراهقة I called out to him. عيطت له أو ناديت له. I said, his name is Kent. اسمه كنت. I said, "Kent, come." قال له كنت تعال هون. Kent, come. كنت تعال هون. Several times I called. عدة مرات ناديته. Finally he came. وأخيرا أتى. I said, "Why didn't you come when I called?" قال له ليش ما جيت وقت أنا دعوتك؟ He said, قال له "I did not hear you till the 3rd time." قال له أنا ما سمعتك عم تناديني للمرة الثالثة. We looked at each other and laughed. بعدين طلعنا ببعضنا صرنا نضحك. My son may not come when I call, ربما ابني ما يجي لعندي وقت أنا عيط له. but God hears you when you call out to him. لكن الرب يسمعك عندما تدعوه. I believe when times are tough, we should call on God. أنا أؤمن أنه عندما تكون الأزمنة صعبة علينا أن ندعو الرب. Even use your voice to call out to him. حتى تستخدم صوتك لكي تدعوه. Of course, you can pray in your heart, طبعا نستطيع أن نصلي بقلوبنا. but don't be afraid to call out to God. ولكن ما تخاف أن تصرخ أو تدعو بالصوت إلى الرب. And when you call out to him, we see the second instruction here. وعندما ندعوه نرى الأمر الثاني اللي لازم نعمله كمان. In verse 3, we learn that we can tell God what is wrong. الأمر بالعدد 3 بنتعلم إنه نستطيع أن نخبر الرب ما هي المشكلة. Do you notice in verse 3? لاحظوا بالعدد 3 He's talking about the strangers and the men who are attacking him. عم يحكي عن الغرباء وعن الرجال الذين يقاموا عليه أو يتهجمون عليه. Men who don't love God. أشخاص لا يحبون الرب. Men who do not have a heart for God. أشخاص ما عندهم قلبهم ليس متجها نحو الرب. In this particular case, it was the Ziphites. بهيدي الحالة كانوا أشخاص من الزيفيين. They were from his own tribe. كانوا من قبيلته.
but they were turning him into his father-in-law. ولكن كانوا عم بيسلموه لحماه شاول. And David is telling God what the problem is. وداود عمال يخبر الرب ما هي المشكلة. Do you ever have a time in your family when someone is upset but they won't tell you what's wrong? هل في مرق معكم اختبار بحياتكم بعائلتكم وقت بكون في شخص متضايق من شيء بس ما بيخبركم من شو متضايق؟ And you're wondering what's wrong? What's wrong? وانتوا عمال تفكروا كل هالوقت انه شو المشكلة شو المشكلة. There was a man who came home, his wife was not speaking to him. احد الاشخاص اجى على البيت لقى انه مرته ما عمال تحكي معه. He's wondering what's wrong. بلش يفكر شو المشكلة. Finally she told him what was wrong. والاخير خبرته شو هي المشكلة. He had forgotten their anniversary. هو نسي عيد زواجهم. She said to him, قالت له tomorrow بكره there better be something in the driveway that goes from 0 to 200 in 6 seconds. لازم يكون في شغله واقفه بالجراج بكره يلي سرعتها بتروح من الصفر ل 200 كيلومتر بالساعه بظرف 6 ثواني. The next day there was a box in the driveway. تاني يوم كان في علبه موجوده بالجراج. When she opened it, guess what she found? وقت فتحتها تخيلوا شو لقيت بهيدي العلبه. Tell them. لقيت ميزان. A bathroom scale. لقيت ميزان من هون الميزان بحطوه بالحمام. He didn't know what was wrong. Well, he's more trouble now. You can tell God what is wrong. يمكنك أن تخبر الرب ما هي المشكلة. You can talk about the people and the circumstances. ممكنك أن تخبر الرب أو تحدثه عن الأشخاص وعن الظروف. Tell him what's wrong. أخبر الرب بالمشكلة. Speak to him, call out and tell him. تكلم إلى الرب، ادعوه، أخبره. He wants you to do that. يريدك أن تفعل ذلك. David did that. داود فعل ذلك. We can do it as well. نستطيع أن نفعل ذلك نحن أيضا. So when we are trusting God, we call out to him. فعندما نحن نثق بالرب نحن ندعوه. We tell him what is wrong. ونخبره ما هي المشكلة. But we also remember who he is and what he can do. ولكن أيضا علينا أن نتذكر من هو وما يستطيع أن يفعله. In verse 4, بالعدد الرابع David tells that surely God is my help and the Lord is the one who sustains me. بقول على الأكيد هو ذا الله معين لي الرب بين عاضدي نفسي. He was remembering who God was. كان عم بيتذكر من هو الله. My wife has kept a diary since 1975. زوجتي عندها دفتر يوميات حافظة عليه أو بتكتب فيه من سنة 1975. She writes a few details about each day. بتذكر بعض التفاصيل عن كل يوم بمر على حياتها. Someone she met, something that she did. شخص قابلته للمرة الأولى أو أمر عملته. Recently she was reading through the diaries. مؤخرا كانت عمال تقرأ بهذا الدفتر. And as she read, she remembered, oh, that person, and oh, I remember that time. وهل بلش تتذكر هيدا الشخص اللي التقينا فيه، هيدا الشخص هالوقت اللي قضيناه بهذا المحل. You and I, we don't have to keep a diary. أنا وأنتم ما لازم مش بالضرورة يكون في عنا دفتر يوميات. But we have a book that tells us about who God is and what He's done. لكن عندنا كتاب يخبرنا عن من هو الله وماذا فعل. We can remember who He is. We can remember what He has done. نستطيع أن نتذكر من هو ونستطيع أن نتذكر ماذا فعل. I went through a very difficult time in my ministry many years ago. مرقت بوضع كتير صعب بخدمتي من عدة سنوات. I remember it was a long time ago because it was when we were using cassette tapes. بتذكر إنه هذا من وقت طويل لأنه بتذكر كنا نستعمل بعدنا الكاسيت تيبس. I was praying to God about the problem. كنت عمال صلي للرب عن المشكلة. But I had a cassette tape of a singer. كان عندي كاسيت على أحد المرنمين. And I would listen to it in my car. وكنت عم بسمع هيدا الكاسيت بسيارتي.
It was a song about my favorite verse of the Bible. كانت هيدي الترنيمة عن أحدى الأعداد المفضلة عندي بالكتاب المقدس. Philippians 1:6. فيليبي 1:6. And it talked about that God would finish the work that he was doing in عم me. تحكي إنه الرب سوف يكمل الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل. I would play the tape. كنت أعمل ألعب هيدا الشريط خلي هالشريط يشتغل. At the end of the song, I knew how many seconds it took to get back to the beginning of the song. وبآخر الترنيمة كنت أعرف قديش بدي أكبس على الزر ترجع ترجع للأول. I would listen and I would listen and I would listen. كنت أسمع وأرجع رجعها وأرجع أسمع وأرجع رجعها. It just helped me to remember who God was ساعدتني لحتى أتذكر من هو الله. and what he was going to do for me. وماذا سوف يفعل من أجلي. That God would finish his work in me. أن الرب سوف يكمل عمله فيا. It's important for us to remember who God is. كثير مهم جدا لنا أنه نتذكر من هو الله. And so David reminds himself of who God is and what he can do. إذا داود يذكر نفسه بمن هو الله وماذا يستطيع الله أن يفعله. So when we're trusting God in tough times, عندما نحن نثق بالرب بالأوقات الصعبة we call on God. نحن ندعو الله. We tell him what is wrong. نخبر الله بالمشكلة. And we remember who he is and what he has done. ونتذكر من هو وماذا فعله. But there's one more important thing to do. لكن هناك أمر أخير مهم جدا نعرفه. And that is found in verses 6 and 7. وهذا موجود بالأعداد 6 و7. We need to expect God's help. يجب علينا أن نتوقع معونة الرب. In these verses, David says, I will, in the future, I will sacrifice an offering to God. بالعدد 6 داود بيحكي بالمستقبل بصيغة المضارع بقول أذبح لك منتدبا سوف أقدم لك تقدمي. I will praise your name for it is good. سوف أحمد اسمك يا رب لأنه صالح. He hasn't been delivered from all his problems. لم يكن قد نجي بعد من كل مشاكله. In this one story that we read in 1 Samuel, we know that he was delivered in that moment. نحن بهيدي القصة اللي قريناها من صموئيل الأول نعرف أن الرب أنقذه في تلك اللحظة. But there will be more times. لكن سوف تأتي أزمنة أخرى. Times of trouble. أزمنة من المشاكل. When he needs to trust God. عندها عليه أن يثق بالرب. But he was expecting God's help. لكنه كان يتوقع معونة الرب. He said, I will offer a sacrifice. I will praise God. وقال هالكلمات سوف أذبح لك سوف أحمد اسمك. And he will, he has, and he will deliver me from my troubles. لأنه من كل ضيق نجاني. He expected God to help him. كان يتوقع من الرب أن يساعده. This last summer, I was sitting at a fast food restaurant. بالصيف الماضي كنت قاعد بمطعم. And a young lady that I knew came and sat with me and asked me a question. وإحدى صبايا اللي كنت بعرفهم اجت وقعدت معي وسألتني أسئلة. She had been growing in her faith. هي عم تنمو في الإيمان. And she asked me, how do you trust God? وسألتني هيدا السؤال كيف تثق بالرب أو كيف أثق بالرب. And I thought for a moment and I said to her, وفكرت للحظة وبعدين جاوبتها. You find out what God has to say to you. تكتشفي ماذا يريد الرب أن يقول لك أو ماذا يقول الرب لك. And you live your life according to what God has said. وتعيشي حياتك كما يقول الرب. If God tells us to do something, we do it. إذا كان الرب يطلب منا أن نفعل شيء نفعله. If God tells us not to do something, we don't do it. إذا كان الرب يطلب منا أن لا نفعل أمر معين لا نفعله. But if God has said he will work, we trust him. ولكن إذا الرب قال أنه سوف يعمل فينا عندها علينا أن نثق به. And you begin to live in a way that matches what God has said. وعندها تعيش أو نعيش حياة تتطابق مع ما قاله الرب. You expect God to work. تتوقع من الرب أن يعمل. It's a very simple thing to do. هذا أمر بسيط أن تفعله. If there was one thing that I would want you to remember from this message today, إذا كان في شغلة بحب إنه تتذكروها من هذه العظة اليوم. of course it is that
that a heart for God trusts God when times are tough. طبعا هو انه القلب الذي هو للرب يثق بالرب عندما تكون الازمنه صعبه. But what I want you to also remember is this. ولكن ما اريدكم ايضا ان تتذكروه هو ما يلي. When it's hard to trust harder. عندما تصعب الثقة بالرب ثق فيه بشكل أكبر. May God bless you as you trust Him. ليت الرب يباركهم وأنتم تثقون به. Pastor, would you lead us in prayer? Of course. دعونا نصلي. إلهنا الحي المبارك، نشكرك من أجل كلمتك أيها السيد الرب التي تعلمنا أن نثق بشخصك. بكل بساطة أيها السيد الرب نثق بك في الأوقات الصعبة. نمر بأوقات صعبة أيها الرب في هذه الأيام. هناك مرضى بيننا أيها الرب بأمراض مستعصية. حالي أيها السيد الرب في بلادنا تبدو لنا أيضا مستعصي أيها الرب. أعدائنا يحيطوا بنا من كل صوب. الأمور يا رب يلي كنا نتكل عليها ونثق بها تتبخر، لكن نشكرك لأنك أنت صخرتنا. ندعوك يا رب في هيدا الصباح، ندعوك إلهنا الحبيب ونصرخ إليك باسم ربنا يسوع المسيح أن تلتفت نحو شعبك أولادك أيها السيد الرب. اشفي أمراضنا أيها الرب ومرضانا. طهر قلوبنا من الخطية أيها الرب وعبادة الأصنام. انزع منا أيها الرب كل اتكال إلا عليك، واعطينا باسم ربنا يسوع المسيح أن نثق بك أيها الرب في الأزمنة الصعبة. لا نتكل على الرؤساء ولا نتكل على المال ولا نتكل على النظام المصرفي أيها السيد الرب، ولا نتكل على ما عندنا أيها الرب في بيوتنا، وليس على ما عندنا في المصارف، ولا ما عندنا أيها الرب من صحة، ولا ما عندنا من علم أو ذكاء أيها السيد الرب. نضعها كلها أمامك في هذا الصباح ونصرخ إليك ونقول أعنا أيها الرب باسم ربنا يسوع المسيح. اذكر أيها الرب كل واحد فينا، علمنا كيف نثق بشخصك. نشكرك من أجل من كلمنا. باركه باسم ربنا يسوع المسيح، وبارك خدمته وكنيسته أيها الرب، واستخدمه لمجد اسمك المبارك. نصلي إلهنا الحبيب أن تعطينا نعمة أن نتمسك بهذا الإيمان وأن نذيعه أيها الرب لمن هم حولنا، حتى ندعو أيها الرب الناس أيضا من حولنا أن يثقوا بشخصك ويتكلوا عليك. باسم ربنا يسوع المسيح نصلي.